ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੈਪਟਰ ਆ ਨਾ, ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੇਟ ਐਂਡ ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੰਟ, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर दैट विल बिहेव एज ए मैगनेट। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਗਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਯੂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਲੀਵ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਨਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਗਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮੈਗਨੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਬਣਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਸ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚ ਆ। ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਇਹ ਆ, ਔਰ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਚ ਹੈਗੀ ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। अर्थ मैगनेटिज्म के अंदर आएगा कि जे अर्थ मैगनेट बिहेव करती पई ते असी अर्थ दे किसी भी पोजीशन ते मैगनेटिक फील्ड दे बेस ते असी कोई लोकेशन आइडेंटिफाई करनी होवे, है ना, ते केड़े केड़ियां टर्म्स ने जिन्हों असी कहने केड़े केड़े मैगनेटिक एलीमेंट्स ने जेड़े सानू रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ये सारा कुछ तुहाडा 3rd सी दे अंदर कवर होना बेटा। ठीक है, दूजा इस चैप्टर चो केड़े केड़े टॉपिक कट्टे गए ऑलरेडी मैं दस चुकिया। एक बारी वो थोड़े थोड़े उन्होंने हिंट दे के समझाऊंगा भी। ठीक है, ते नाल दस दांगा कि भी ये टॉपिक नहीं है अपने। ओके जी, यस सर, यस सर। हुन शुरू करें बेटा। चैप्टर हैगा अपने को 3rd सी। चैप्टर का नाम अपने को आ जाता मैग्नेट्स, मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो तो मैगनेट वाला जो पहला पार्ट है ना, ये बहुत सारे टॉपिक अपने जो एक तरह कट्टे गए हो। ठीक है, जो मैं कल तुहानू लास्ट क्लास दसदा पिया सीगा कि भी आ टॉपिक अपने कट्टे गए, वो सारे मैगनेट वाले पार्ट च। फिर हाफ चैप्टर अपना अर्थ मैगनेटिज्म का रिलेटेड आ। पहलो जनरल थ्योरी वाले टॉपिक आ, सिर्फ सुनन वाले समझन वाले, बुक चो एक रीडिंग वाले। वो चने सब तो पहले दिता कि जे आपां मैगनेट नूं लैके चलीए, है ना, ते मैगनेट दीयां जनरल प्रॉपर्टीज किहड़ियां ने। मैगनेट नूं असीं कोई नाम देना होवे तो असीं इहनूं एज सच कह दिंदे ने लोड स्टोन। मैगनेट इज टू बी कॉल्ड एज ए लोड स्टोन। लोड स्टोन असीं इहनूं इसलिए कह दिंदे हां, कहना जी ये लीड करदा, लीडिंग स्टोन आ। लीडिंग स्टोन का मतलब ये होएगा ये मैनूं एज सच किसी भी मूवमेंट ते कोई डायरेक्शन स्पैसीफाई करदा वा। सो अर्थ दे मैगनेटिज्म दे बेस ते असीं एज सच कोई डायरेक्शन आइडेंटिफाई करिए, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਲੀਡਿੰਗ ਸਟੋਨ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਟੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰ, ਆਇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰ ਮੇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਮੈਗਨੇਟ। सिर्फ उत्ते पॉइंट सुनने वाले, इस तो बाद कुछ नहीं है दे अंदर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैगनेट दे अंदर, ठीक है, उन्होंने डिफाइन किया कि भी कोई एक मैगनेट मेरे को गिवन आ, है ना, ते इस दे मैग्नेटिक बिहेवियर नु एक्सप्लेन करने किहड़ियां-किहड़ियां टर्म्स लेने। ते पहला वर्ड से ले लेना कि भी कोई भी मेरे को जे मैगनेट गिवन आ, व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली, व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली, it always come to rest in north south direction of earth कहना जी axis। यानी ਜਿਹੜੇ अर्थ ਦੇ ਐਸਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਰੈਸਟ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਕਿਉਂ ਰੁਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ अर्थ ਆਲਸੋ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਐਨ ਮੈਗਨੇਟ, ਔਰ अर्थ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਵਨ ਸਸਪੈਂਡਡ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰੀਏ,
फाइनली इन्हें हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर आके ही रुकना। क्या इन्नी गल क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड उन्हें एक प्रॉपर्टी दी कहना जी एवरी मैग्नेट ऑलवेज हैव द टू पोल्स, ठीक है, एंड द टू पोल्स दे आर ऑलवेज टू बी ऑफ द इक्वल इन स्ट्रेंथ। यानी मैग्नेट जिहड़ा वा वो अपने आप च एक डाईपोल आ, ठीक है, जिहदे दोनों पोल दी स्ट्रेंथ मेरे कोल जिहड़ी इक्वल आ, पोलैरिटी उन्हां दी ओपोजिट आ, जिहदे असीं करके कह दिंदे कि भी मैग्नेट दे नॉर्थ ते साउथ दो पोल आ गए। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਫ ਯੂ ਡਿਵਾਈਡ ਅ ਮੈਗਨੇਟ ਇਨਟੂ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਈਚ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਮੈਗਨੇਟ, ਈਚ ਟਾਈਨੀ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਗਨੇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਗਨੇਟ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੱਟ ਲਓ, ਇਹ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਊਥ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। हर स्मॉल पार्ट अपने आप दे अंदर एक कंप्लीट मैग्नेट होएगा। हाँ, ओदी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जरूर घटेगी, ओदी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जरूर रिड्यूस होएगी, बट मैग्नेट नेवर टू बी एग्जिस्ट इन मोनोपोल। मैग्नेट कभी भी मोनोपोल दी फॉर्म च एग्जिस्ट नहीं करती, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द डाईपोल फॉर्म। क्या इन्नी गल क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इस प्रॉपर्टी दे जे बैक एंड ते दा लॉजिक लईए तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ बेटा कि भी मैग्नेट ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਟਰ ਆਲਵੇਸ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਐਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟਮਸ ਨੇ ਤੇ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਐਟਮ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਤੇ ਬੁੱਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ when the electron revolve around the nucleus, then motion of an electron is equivalent to current. Motion of an electron is equivalent to current, and that current is responsible to produce the कहना जी magnetism in the atom। मैं लाइन फिर रिपीट कर रहा, गल समझियो ध्यान नाल। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਟਮ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਡਿਵਾਈਡ ਦਿਸ ਮੈਗਨੇਟ ਇਨਟੂ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਚ ਸਮਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਲਓਗੇ ਨਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਗਨੇਟ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗਿਓਂ ਐਟਮਸ ਨੇ, ਤੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਕਰੰਟ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਗਨੇਟ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਈਵਨ ਇਹਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਗਨੇਟ ਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜੇ ਮੈਗਨੇਟ ਆ, ਹਰ ਐਟਮ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਗਨੇਟ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਨੀ ਪਾਰਟ ਵੀ ਲਈਏ which contains million billion of atom, so it means that small tiny part should behave as a magnet. Clear any gal? Yes, sir. Yes, sir. ਉਹ ਤੇ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਹੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਜੇ ਮੈਂ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਮੈਗਨੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਆਈਦਰ ਵਿਦ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਨੀਅਰਰ ਟੂ ਦਾ ਨਾਰਥ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਸਾਊਥ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ these two pole, ਠੀਕ ਹੈ, like pole always repel and opposite pole always attract। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਦਾ। ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ, ਐਫ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੀਦਾ? K Q1 into Q2 upon R square. ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਚ Q1 Q2 ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? Charges of two particles. ਚਲੋ
मैं उत्ते वर्ड इदा ले लेना कि भी जिहड़ा Q1 Q2 आ ये मेरे दो चार्ज पार्टिकल की स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज नूं डिफाइन करदा। सिमिलरली जे मेरे कोल कोई बार मैगनेट गिवन आ ते जेड़े ओदे मैग्नेटिक पोल्स ने ओदी भी तां पोल स्ट्रेंथ होएगी। Yes, sir. लगी बच्चे, मैं ये कहना चाह रहा बच्चे कि जे आ मैं मैगनेट रखदा पिया और ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ मैगनेट डाइपोल आ ते डाइपोल ਦਾ मतलब ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀਗਾ कि ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ पोल ਦੀ स्ट्रेंथ सेम आ एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਜਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਫੋਰਸ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ स्ट्रेंथ ऑफ पोल ऑफ द टू मैग्नेट। एक मैग्नेट दे दोनों पोल की स्ट्रेंथ सेम हुंदी, इन्हां दी आपस च सेम आ पर ये मैग्नेट दे पोल स्ट्रेंथ इहदे नालों डिफरेंट आ। ठीक है, इस मैग्नेट दी पोल स्ट्रेंथ m1 मान ली, स्मॉल m1 m2 जिहड़े पोल स्ट्रेंथ दे सिंबल आ, कैपिटल M जिहड़ा सी वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दा सिंबल आ। क्या क्लियर इन्नी गल? Yes, sir. सो इस मैग्नेट दी पोल स्ट्रेंथ m1 होगी, सेकंड मैग्नेट दी पोल स्ट्रेंथ m2 ले ली। तो जी कहना जी दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्स प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। ते इहदे अकॉर्डिंगली ਆਪਾਂ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जेड़ा k ते k दी वैल्यू आ जांदी म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर। क्या आ फार्मूला समझ लग गया सी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो एच जेड़ा म्यू नॉट आ किहदे लई सिंबल सी बच्चे? Magnetic Absolute permeability. एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की दसदी है टर्म, कोई दसेगा? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी दी की अपने कोल यूजेस आ? कोई इन्ने जाने बैठे हो सारे ने पूछा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये की डिफाइन करती है टर्म, की पता लगता सानू इस टर्म तो? यार आ तो माड़ी गल आ जे ये नहीं बोल रहा कोई जैसे किसी को नहीं पता। परमिटिविटी की दसदी सी एप्सिलॉन नॉट। सर फील्ड नु सर पर मीडियम जेड़ा फील्ड नु किदा इफेक्ट करदा। चलो होर कोई बोलो। रवनीत, आस्था, दो ना लेते, दोनों चो बोलो कोई है ना पहलो जल्दी। परमिटिविटी या परमेबिलिटी की डिफाइन कर दी है? कोई न्याणियो मैं बाहर कढ़ लेना इतो फिर पहना कहियो। आस्था आवाज आ रही है ना? आस्था Yes, sir. फिर बोलती नहीं पई बेटा। रवनीत आवाज आ रही है? रवनीत रवनीत है नहीं विच। आस्था बोलो जो पूछे बेटा, पता कि नहीं पता? No, sir. माड़ी गल है पुत्र की कम मैं। तमन्ना ते सुखनीत तमन्ना नहीं पता सर, है नहीं पता। वह बहुत ज्यादा शर्म वाली गल आ कि पढ़ी जानी ते भुले जाने। अभिजीत बिल्कुल ठीक लिखा बेटा। अबिलिटी ऑफ मटीरियल टू अलाउ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन टू पास थ्रू इट। पुत असी ये दसिया सी कि जे आ दो चार्ज पार्टिकल है, मैं पहलो परमिटिविटी की गल करन लगिया। असी ये दसिया सी कि जे आ दो चार्ज पार्टिकल आ, ठीक है, इन्हां दोनों ने एक दूजे ते कितनी फोर्स लगानी आ, रिपल्सिव अट्रैक्टिव कोई भी किते डिपेंडेंट आ? एक ते चार्ज की स्ट्रेंथ ते डिपेंडेंट आ। एक असी ये भी कहा सीगा कि जेड़ा दो चार्ज दे विचला मीडियम आ
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਐਸ ਜਿਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬਾਹਰ ਮੈਗਨੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾ ਟਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਕਿਆ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਬੁੱਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟਰਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਊ ਮਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ to electric or to magnetic field line to pass through a given medium। ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿੰਨੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਕਿਆ ਪੱਲੇ ਪਈ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਨਿੱਕੀ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਐਸ ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਸ ਐਚ ਸੇਮ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ। ਇੱਥੇ 1/ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਊ ਨਾਟ ਆ ਜਾਣੀ। Q1 Q2 ਚਾਰ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੋਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ M1 M2 ਆ ਗਈ। ਤੇ ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਓਬੇ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਲਾਅ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਐਸ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਦੀ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ Q1 Q2 ਬਾਈ R ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ Q1 Q2 ਨੂੰ 1 ਕੂਲਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਸਐਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੋਲ ਤੇ 2L ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਆ। ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ? डाइपोल मूवमेंट दा की फॉर्मूला? Q Charge into into 2A. distance. either charge into distance between two charge यानी Q into 2L। सिमिलरली जे मेरे को एक बार मैग्नेट आ जाए, जे एक बार मैग्नेट आ जाए जिदे नॉर्थ ते साउथ पोल गिवन आ and they are also separated by 2L, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੈਪੀਟਲ M ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਪੋਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਸਮਾਲ m ਲਿਖ ਰਹੇ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਪੋਲ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਵਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ। ਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ m ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ? NIA. NIA, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ NIA ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਤੋੜਾਂ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, 2L ਮੇਰੀ ਲੈਂਥ ਵਾ ਮੀਟਰ ਆ, 1 ਮੀਟਰ ਇੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤੋਂ m ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਣਾ NIA by 2L, ਇਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ, ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਐਂਪੀਅਰ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਐਂਪੀਅਰ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਚੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਪੀਅਰ ਪਰ ਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ पोल स्ट्रेंथ का। क्या यूनिट समझ लग गया? Yes, sir. चलो वापस ऐसे ते फिर आ रहे हैं कहना जी जे एसएच चो m1 m2 ਅਸੀਂ 1 एंपियर पर मीटर डिफाइन करना, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 एंपियर पर मीटर ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਾਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ m ਮੰਨ ਲਈਏ, ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਪੋਲ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 1 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਮੀਟਰ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੇਮ ਮਿਊ ਨॉट ਬਾਈ 4 ਪਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -7 ਨਿਊਟਨ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਤੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। then ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -7, ਮਿਊ ਨॉट ਬਾਈ 4 ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -7, m1 m2 ਇਕੁਅਲ ਆ ਇਹਨੂੰ m ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਓਵਰ r ਸਕੁਅਰ ਯਾਨੀ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ देयरफॉर ਇਤੋਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ +-1 ਆ ਜੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਤੋਂ ਤੁਸੀਂ Yes, sir. ਆਪਾਂ ਇਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ pole strength of a magnet is said to be 1 ampere per meter if two equal pole strength poles, ठीक है, they are separated by distance of 1 meter and they will exert a force of 10 raised to power -7 newton on कहता जी 1 inner। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਆ ਭਾਵੇਂ ਰਿਪਲਸਿਵ, ਜੇ ਫੋਰਸ ਇੰਨੀ ਹੋ ਔਰ ਇੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 एम्पियर पर मीटर आ जाएगी। क्या आटम क्लियर है? ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. चलो ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਓਰੈਸਟ ਟੈਸਟ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਵਨ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਦਾਂ ਕੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਨਾਰਥ ਤੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਥ, ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਕਿ ਆਇਰਨ ਪੀਸ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਇਹਦੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ? Iron. ਇਟਸ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਆਇਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੈਲ ਕਰੋਗੇ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਵਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਆਇਰਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਹੋਰ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੈਥਡ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਪੀਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਸਲਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ठीक है, फिर इतने रख के फिर स्लाइड करूं, फिर स्लाइड करूं, फिर स्लाइड करूं। After some time we observe this material should also show the phenomena of magnetism। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਦਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਗਨੇਟ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੂੰਘਾ ਦੱਬਾਂਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੀਸ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪੀਸ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚ ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੋਏਗੀ? अर्थ मैग्नेटिज्म तो ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਗੂੰਗੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਜਨ ਲਿੱਤੀ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸਰ। अर्थ के मैग्नेटिक ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ induced material ਵੀ will be permanent। ਸਾਜਨ ਇੰਡਿਊਸਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਚ ਦੋਨੋਂ ਵੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। once you induce the magnetism in a given material, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮ ਚ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਿਊਸਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਿਊਸਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡਿਸਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes. ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਟਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਟਰਮ ਬਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜਿਆ ਬੱਚੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਕਿਆ ਉਹ ਯਾਦ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ Yes, sir. magnetic field lines and its properties। electric field line and its properties ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। electric field lines ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ? line, imaginary line along which a unit north along which a unit positive charge is free to move when it is to do so, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ these are the straight line or curved line along which a imaginary unit north pole is free to move, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ along ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ ਜਾਂ ਸਾਊਥ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪੋਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਟੈਸਟ ਪੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਚਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਹਾਂ ਲਵਿਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਲਵਿਸ਼ਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ ਬੇਟਾ? ਕਲੀਅਰ ਆ? नहीं सर। करा कंटिन्यू, की कह रहे हो? लविशा मैं गल नहीं समझा बेटा, की कह रही हैं लविशा? क्लियर है? ओके चलो ਆਪਾਂ ਬਤ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ these are the lines
ठीक है, which are straight or the curved line along which a unit north pole is free to move, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਆ ਡਿਟੋ ਵਰਡਸ ਸੇਮ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨ ਨੇਚਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੀਸ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਰਮ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਲੂਪ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਚ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨਾਰਥ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. ठीक है, यानी ਆਪਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਕਲੋਜ਼ ਲੂਪ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੋ ਵਰਡਸ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾਨ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ? Yes, sir. ਚਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੇਮ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਵਿਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਗਜ਼ਰਟ ਅ ਲੇਟਰਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰजेस। जो बोल रहे हैं तो ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਮੈਗਨੇਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਸਾਊਥ ਨਾਰਥ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਨੇ ਹਨਾ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। In these line will contract longitudinally mean along the length due to attraction between the कहना जी unlike charges। जबकि ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਦਾ ਸੇਮ ਪੋਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਨਾਰਥ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਆਊਟਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल कहना जी exert lateral pressure due to repulsion between कहना जी like charges। मैग्नेटिक फील्ड लाइन contract longitudinally यानी along the length कहना due to attraction between the कहना जी unlike charges। so like charge ਦੀ repulsion ਕਰਕੇ unlike charge ਦੀ attraction ਕਰਕੇ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ different पैटर्न बनने हैं। क्या इतना समय लग गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ? E ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਜਣਾ F by Q. ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ F upon Q। F upon Q ਜਾਂ Q naught ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸੇਮ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ E ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ B ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ F ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਬਲ ਦੇਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਬਲ M ਆ ਜਾਏਗਾ। क्या इना क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ MB ਆ ਗਿਆ। M ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ B ਮੇਰਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈਡ ਆ, ਤੇ F ਇਕੁਅਲ ਟੂ MB, F ਇਕੁਅਲ ਟੂ QE ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ F ਇਕੁਅਲ ਟੂ QE ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਚ F ਇਕੁਅਲ ਟੂ MB, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਮੰਨੀ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਹੇਅਰ
m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਤਾਂ देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स ਤੇ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम चीज़ां गिन हो जाएंगियां। Yes, sir. Yes, sir. ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੀ ਚੱਲਿਓ। ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾਲ F = QE ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਬਣਨਾ ਉਹ F = mb ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਪੋਲ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੱਲੇਗਾ। क्या इतना क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. करिए कंटिन्यू। Yes, sir. Yes, sir. इस तो बाद अपने को आ जाने टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे और जेडे हुण दसन लगे इस सिलेबस च नहीं हैगे, ठीक है। रिजल्ट तुसी बनाने जरूर सीख लियो क्योंकि न्यूमेरिकल किते ना किते जुड़ सकदा वा, लॉजिकल क्वेश्चन जुड़ जांदा, ठीक है। अपने को टॉपिक हैगा एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, एक्सियल लाइन वाला, ठीक है। हुण अपने कोल इत्थे की आ जाएगा कि एक बार मैग्नेट गिवन आ, एक तुहाडे कोल बार मैग्नेट गिवन आ, नॉर्थ ते साउथ दे पोल आ गए, ठीक है। और इस थां ते कोई कहंदा जी पॉइंट आ जिन्हों से मानते इस डाइपोल दी एक्सियल लाइन दा पॉइंट आ ते इस पॉइंट दे उत्ते जे मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी ते सब तो पहले इत्थे कौन पिया होएगा? सब तो पहलों इहदी लोकेशन ते किनु कंसीडर करांगे? Test charge. Sir, unit strength वाला north pole. ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਪੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ 1 ਕੂਲਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਪੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। Yes, sir. ਚਲ ਤੇ ਡਾਈਪੋਲ ਤੋਂ ਐਸਐਚ ਜੇ ਲੈਂਥ ਲਈਏ, ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਲੈਂਥ 2l ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ, ठीक है जी, इनो सी एसएच आर डिफाइन कर देने, ठीक है। हुण इथों चला n तो ते इहदा डिस्टेंस मेरे कोल r प्लस l आ जाएगा, ठीक है जी। ते जे इहदे इस एज तो चलिए, इहदे इस एज तो चलिए ते इहदा डिस्टेंस r माइनस l आ जाएगा। क्या आ तीन चीज़ां क्लियर आ? Yes, sir. चल हुण फिर इथे कंटिन्यू कर रहे हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪੋਲ ਪਿਆ ਵਾ। ਟੈਸਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? North pole. ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਉਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹਦੀ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਹੋਗੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਸਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਰਥ ਨੇ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ, ਸਾਊਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਥੋਂ ਇਸ n ਪੋਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, ਨਾਰਥ ਨੇ ਨਾਰਥ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕੀਤਾ F1 ਫੋਰਸ ਨਾਲ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪੋਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ F2 ਫੋਰਸ ਨਾਲ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਟੈਸਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ 1 ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ? m ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸਰ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਪੀਅਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ। Yes, sir. Ampere meter. ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ m ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ, m/l, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਹੀ, ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਹੀ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਆਨੇ ਬੇਟਾ। F2 ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨੇ ਲਗਾਈ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ SH F2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ F1 ਹੋ ਜੂ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes. Therefore ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਟ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਨੈਟ ਫੀਲਡ B = B2 - B1। ਇਸ ਵੇਲੇ B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ F ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ। F ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤ? ਫੋਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਬੋਲ ਦੋ। F = mu naught into m1 mu naught into m1 into and m2 over r square। 4 ਪਾਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। F = mu naught by 4 pi m1 m2 by r square। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ mu naught by 4 pi m1 m2 by r square, ਇਹ ਚੋਂ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਸੋਰਸ ਪੋਲ, ਯਾਨੀ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਆ ਹਨਾ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ m ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਪੋਲ। ਟੈਸਟ ਪੋਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 1 ਪਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ m2 ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੇਅਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੀਏ b1 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ mu naught by 4 pi, ਠੀਕ ਆ, into m1 m2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ m1 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ m ਆ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ 1 ਵਾ ਓਵਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ 2। ਤੇ ਜੇ F1 ਫੋਰਸ ਇਸ ਨਾਰਥ ਨੇ ਲਗਾਈ ਆ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ r + l ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਜੂ। Yes, sir. ਸਿਰਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ। ਇਹ b1 ਆ ਗਿਆ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ b2 ਲਿਖ ਲਈਏ mu naught by 4 pi m into 1 over r minus l ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ ਜੀ? Yes, sir. ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਵ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਸੋ b1 b2 ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਨੈਟ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ mu naught by 4 pi m ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆ ਗਈ 1 over r minus l ਸਕੁਅਰ minus 1 over r plus l ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊ। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ, ਟਾਰਕ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਸਾਰੇ 5 ਪਣ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ ਜੀ? Yes. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ, Thank you, sir. ਖੁਸ਼ ਰਹੋ Thank ਜੀ, you, sir. Thank you. ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਬੇਟਾ, ਖੁਸ਼।